Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your Raghunatha R, Assistant Master, Government High School, Badavanalli, Madhugiri Taluk, Tumkur District. Dear students, in the last video, we discussed about Arya Samaj and Prarthana Samaj and their reformative works. In this video, I am going to explain another reformative institution of India, that is Satyashodak Samaj. In the 19th century, there were widespread discrimination based on caste and gender in various parts of the country. To address these social evils, many social and religious movements started in India. Among them, Satyashodak Samaj is one of the prominent reformative institutions fought against these social evils. So now we are going to discuss about Satyashodak Samaj. Satyashodak Samaj was established on 24th September 1873. Satyashodak Samaj was founded by Mahatma Jyotiba Phule. Why was Satyashodak Samaj founded by Jyotiba Phule? Or why did Jyotiba Phule founded Satyashodak Samaj? Answer is very clear: to provide equal rights to non-Brahmin class and women. To provide equal rights to non-Brahmin class and women, Jyotiba Phule founded Satyashodak Samaj. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರು 1873 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ್ adopted a mission of education and increased social rights and political access for underprivileged groups, focused especially on women, Shudras and Dalits in Maharashtra. ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗಗಳು ಏನಿದ್ವು ಆ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವುಮನ್, ಶೂದ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಲಿತ್ಸ್, ಮಹಿಳೆಯರು, ಶೂದ್ರರು ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರು 1873ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ into a Mali family in 1827 and was educated at a Christian in missionary school. Jyotiba Phule was born into a Mali family. ಮಾಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು. ಇನ್ 1827 ಮಾಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು. ಅಂಡ್ he was educated at a Christian missionary school. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. After he completed his own education, he and his wife focused on expanding education opportunities for lower caste communities. He and his wife, Savitribai Phule, focused on expanding education opportunities for lower caste communities. ತೀರಾ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. What was the aim of Satyashodak Samaj ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, to provide equal rights to non-Brahmin class and women.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಮಾನೋಥೇಯಿಸಮ್. ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ್ advocated monotheism means it believed in one God. It rejected the caste system. Satyashodhak Samaj rejected the caste system. This Samaj also developed arguments against Brahman social and political supremacy. It rejected the supremacy of Brahmins. So it giving more stress to non-Brahmin class, especially for women. Jyotiba Phule wrote books like Gulamagiri and Shatkarayacha Asad. He wrote 2 books named Gulamagiri and Shatkarayacha Asad. After the completion of his own education, he and his wife focused on expanding education opportunities for low caste communities. Jyotiba Phule opened school for Shudras and girls. Jyotiba Phule opened school for Shudras and girls. Phule, who belonged to Mali caste, allowed people from all castes, including untouchables, to draw water from his well. ಇವರು ಮಾಲಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾವಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್, ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋಯೆಟ್. ಹಿಸ್ ವೈಫ್ Savitribai Phule, she was an Indian social reformer, educationist and poet. She is regarded as the first female teacher of India. Savitribai Phule ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. Along with her husband Jyotiba Phule, she played an important and vital role in improving women rights in India. ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸತಕ್ಕಂಥ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್. ಇವರನ್ನ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ತಾಯಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಹಾನರಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ celebrates every 3rd of January as the birthday of ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕನ್ನ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೆ. Dear students, now I am going to explain about reformative works of Mahatma Jyotiba Phule. Phule opened school for Shudras and girls. He allowed people from all castes, including untouchables, to draw water from his well. He and his wife Savitribai Phule established a hostel for girls. The work of Phule is important in the direction based on equality. The ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ became his follower. He was inspired by this reformative works of Satyashodhak Samaj. Dear students, now I am going to explain another important social and religious movement of the 19th century, that is Aligarh Reformation movement. After the 1857 anti-British sentiment became strong in Muslim community. ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ
ಈ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಅಲಿಗರ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ಯು ನೋ ವೈ ವಾಸ್ ದ ಅಲಿಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್? ಅಲಿಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, after the mutiny of 1857, anti-British sentiment became strong in Muslim community. ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ 1857ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿತು. ಅದುವರೆಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು. ಬೈ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟಿನಿಂಗ್ ದೇ ಸ್ಟೇಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟಿನಿ ನಡೆದು 1857ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. They missed many opportunities that were based on English education. ಹೀಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಹೊರತಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಿಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ attempted to start a new movement, that is ಅಲಿಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಿಟರರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ 1863. 1863ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಿಟರರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಿಟರರಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ he started debates and discussion on the issues related to religion, social and political issues. ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅಂಡರ್ ದ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಿಟರರಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಿಟರರಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಾದಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ Quran is the authoritative work. Quran is the authoritative work. According to Sir Syed Ahmad Khan, Quran is the only authorized book for Islam, and other work on Islam are derived ones. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಗಳು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕೃತಿಗಳು ಈ ಕುರಾನಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕುರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ brought many reformation under the ಅಲಿಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಲಿಗರ್ ಚಳವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ fought against traditions, superstitions, ignorance and irrationalities throughout his life. He criticized or condemned the traditions, superstitions, ignorance and irrationalities. ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಏನು ಕುರುಡು ಆಚರಣೆಗಳಿದ್ವು ಇವುಗಳನ್ನು ಇವರು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್
ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇತ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಟ್ರೂತ್ ಆರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು, ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಇವರು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ಡ್ ignorance. Ignorance means unawareness or blindness, ಮೌಢ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, without an open mind, any social and intellectual development is impossible. According to Sir Syed Ahmad Khan, in the opinion of Sir Syed Ahmad Khan, without an open mind, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾದವನ್ನ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದರು. He did not support the Parda system for Muslim women. He did not support the Parda system for Muslim women. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬುರ್ಕಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಪರ್ದಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಇವರು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. And he gave a call for educating Muslim girls. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. He did not accept polygamy. ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಬಹುಪತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಬಹುಪತಿತ್ವವನ್ನ ಇವರು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. more stress on religious tolerance. ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿದರು. And he thrived for unity among Hindus and Muslims. He tried to develop unity among Hindus and Muslims. ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ, ಏಕತೆಯನ್ನ ಬೆಸೆತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಮಾಡಿದರು. Dear students, do you know why was the Aligarh movement called Aligarh movement? Why was the reformative works of Sir Syed Ahmad Khan called as Aligarh movement? The movement created by Sir Syed Ahmad Khan, keeping Aligarh as the center. Sir Syed Ahmad Khan ರಿಂದ ರೂಪಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಅಲಿಗರ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲಿಗರ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಅಲಿಗರ್ ಅನ್ನೇ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಅಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲಿಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಫೌಂಡ್ Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh? In order to implement Sir Syed Ahmad Khan's ideals into practice, he founded Mohammedan Anglo-Oriental College. Sir Syed Ahmad Khan ರವರ ಆದರ್ಶ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು.